गुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैनिकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारिकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरारिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरवोन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये विदित्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் அருவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதை குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுறைய பண்ணு எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா பாந்தெழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சுடுபோபன் முயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தில் மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. జయ శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ పరమ
విలక్షణమూర్తి అయినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు, ప్రపన్న జనకూటస్థులైనటువంటి మహానుభావులు, వకుళాభరణులు, వాళ్ళు అటువంటి స్వామి మన యందు ఉన్నటువంటి కరుణా కటాక్షాలతోటి అనుగ్రహించినటువంటి 4 దివ్య ప్రబంధాలలో సామవేద సారమైనటువంటి తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధాన్ని మనం కొంచెం అలా స్పృశిస్తూ తెలుసుకుంటూ ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాము. అందులో మనం 1వ పదిలో 3వ తిరువాయుమలిలో ఈరోజు 6వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. 5 పాసురాలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాము అని. వీటన్నిటిలో కూడా మొదటి దాంట్లో స్వామి యొక్క వైభవాన్ని చెప్పి, 2వ దాంట్లో మనం ఎలాగ ఏవేవి విడిచిపెట్టాలి అనేటువంటి పరిత్యాజ్య పులని గురించి చెప్పి, తర్వాత 3వ దాంట్లో ఆయన యొక్క సౌలభ్య గుణాన్ని చక్కగా చెప్పి, ఆ సౌలభ్య గుణంలో ఉండేటువంటి ఇటు పరాత్పరత్వం అటు సౌలభ్యం 2 కూడా ఆయనకి ఎలాగ కైవసములు అనేటువంటి దాన్ని సౌలభ్యంలోనే ఉంటూ పరాత్పరత్వం చూపించడం అనేది అది ఇంకా మిగిలిన ఎవరికి సాధ్యం కాదు. సారథిగానే ఉంటూ విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే తల్లికి నవనీత శౌర్యం చేస్తూ మృద్భక్షణలోనే విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అనేటువంటిది. దోతగా వెళ్ళే దౌత్యం చేస్తూనే విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. ఇలాగ చెప్పుకుంటూ వెళితే సౌలభ్యంలోనే పరత్వాన్ని చూపించడం. అయితే పరత్వం లేకపోతే సౌలభ్యం కాదు పెరుమాళ్ళ యొక్క వైలక్షణ్యము. ఏది ఎప్పుడు కావస్తే అది అప్పుడు చూపించగలడు. పరత్వమే తప్ప సౌలభ్యాన్ని చూసేటువంటి భాగ్యం నిత్యసూరులకి లేదు. మనం ఎంతో అదృష్టవంతులం కాబట్టి మన దగ్గరకు వచ్చి మన్ని ఉద్ధరించడానికి ఆయన ఎలాగైతే దిగి 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 సులభుడై వచ్చాడో ఆ సౌలభ్యాన్ని గురించి చెప్తూ మనకి ఆ సౌలభ్యంలో కూడా నువ్వు చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటి అంటే, నిన్నటి పాసురంలో నీకున్నటువంటి భవబంధాలన్నిటినీ కూడా సవాసనగా వదిలిపెట్టి భక్తి భావాన్ని కలిగి ఉండు. ఆ భక్తి భావం అనేటువంటిది నవవిధ భక్తి మార్గాలుగాను ఉంది. 2వది అసలు చూడాలనే కోరిక ఉండడమే భక్తి. ఆ తర్వాత 2వది ఆ చూసాము అన్న ఆనందం ఒక భక్తి. తర్వాత మెట్టు మళ్ళీ ఎక్కడ విడిపోతాము అనే విశ్లేష భీరుత్వం ఉండేటువంటిది పరమాభక్తి ఒకటి. ఈ భక్తి భావాన్ని నువ్వు తెలుసుకుని దీన్ని ప్రపత్తిలోకి తీసుకొని వెళ్ళి ఈ లౌకిక సంబంధాలన్నీ కూడా నువ్వు సవాసనగా వదిలిపెట్టి స్వామి యొక్క శ్రీపాదాలనే పట్టుకో అనేటువంటి విషయాన్ని ఇంతవరకు మనకి చెప్పారు. ఈరోజు మనకి అవతార వైశిష్ట్యాన్ని చెప్తున్నారు అని 6వ పాసురంలో స్వామి యొక్క అవతార వైశిష్ట్యాన్ని చెప్తున్నారు అని. ముందుగా మనం పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. పాసుర నిర్మాణాలు ఎంత దట్టంగా క్లిష్టంగా ఒకదానితో ఒకటి సంబంధీకరించుకునే పదాలు అవి ఎలా ప్రయోగిస్తారో అనడానికి ఈ పాసురాలే అన్ని ఉదాహరణ. ఒకే పదాన్ని 3-4 సార్లు వాడతారు. అమయుడా 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 అంటే అమ్మో ఎన్నిసార్లు 4 సార్లు 4 అర్థాలు చెప్పుకోమన్నారే. అలాగే ఈ వాటి పాసురంలో నరందు 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 ఈ పదాన్ని విపరీతమైనటువంటి చక్కటి అర్థాలలో మనకి అనుగ్రహిస్తారు. పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. உணரந்துணரந்திழிந்தகன்றுயர்ந்து உருவியந்த விண்ணிலைமை உணரந்துணரந்துணரிலுமிரை நிலை உணர்வரிது உயிர்காள் உணரந்துணரந்துரைத்துரைத்து அறி அயனரனென்னுமிவரை உணரந்துணரம் துரைத்துரைத்து இறைஞ்சுமின் மண் పట్టదొండ్రే. ఎలా ఉందో చూడండి ఆ పాసుర నిర్మాణము. உணரந்துணரந்திழிந்தகன்று உயர்ந்து உருவியந்த இந்நிலைமை
உணரந்துணரந்துணரன் உணரிலும் இறை நிலை உணருவரிது உயிர்காள் உணரந்துணரந்து உரைத்துரைத்து அரி அயன் அரண் என்னும் இவரை உணரந்துணரந்துரைத்து உரைத்து இறைஞ்சுமின் మన్పట్టదొన్రే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంటే రచనా వైభవంగా తీసుకుంటే దాన్ని మనం వర్ణించలేం గాని ఇటువంటి పద సంయోజనం చాలా కష్టం. ఇలాగా పదాలతోటి పాసుర నిర్మాణం చేయడం అనేటువంటిది అది నమ్మాళ్వార్లకే. ఎందుకంటే భగవంతుడి చేత అనుగ్రహింపబడినటువంటి జ్ఞానము భక్తి రూపాపన్నంగా మార్చబడిన మహనీయులు కాబట్టి ఇది వారికే సాధ్యం ఈ పాసుర రచన నిర్మాణము అని పెద్దలందరూ మనకి చెప్తారు. మనం ఆస్వాదిస్తుంటే కూడా చదవడంకే మనకి బాబాయ్ ఎలా చదువుతామో ఎక్కడ తప్పులు వస్తాయో ఏమిటో అనేలాగా ఆ సంశ్లిష్టత ఒకదాంతో ఒకటి ఆ పదం కూర్పు అనేటువంటిది చాలా అద్భుతంగా జరిగినటువంటి పాసురం. సరే, దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థం తెలిసేసుకుందాం. ఉణరందు 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 జ్ఞానము ఉండి అని అర్థం. ఉణరంటే జ్ఞానము, జ్ఞానము కలిగి ఇజిందగన్ రుయరందు కిందకి పక్కలకి వ్యాపించి అంటే దశ దిశలా వ్యాపించడము అని అర్థం. పరమాత్మ యొక్క ఆ తత్వాన్ని గురించి చెప్తూ ఆ పరమాత్మకి చిత్తు అచిత్తు శరీరాలని చెప్తూ దాని యొక్క స్వభావాన్ని ముందుగా ఉరు అచిత్తు ఉరు అచిత్తు. ఈ అచిత్తు ఎలాంటిది? ఇది దీనికి కూడా అచిత్తు కంటే ఇయంద ఇన్నలయమై విలక్షణమైన ఈ జీవ స్వభావము. అంటే జీవుడు ఎటువంటి వాడో ఫస్ట్ లైన్ లో చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు? జీవుడు ఒకటి జ్ఞాన స్వరూపుడు, రెండు వ్యాప్తి కలిగినటువంటి వాడు, మూడు అచిత్తు కంటే భిన్నుడు. అచిత్తు, చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వరుడు అని చెప్పుకున్నాం కదండి. చిత్ అంటే జ్ఞానము, అచిత్ అంటే జ్ఞానము లేనటువంటి ప్రకృతి. కాబట్టి జీవుడికి మూడు లక్షణాలు మొదటి పాదంలో చెప్పారండి. ఒకటి జ్ఞానము కలిగిన వాడు, రెండవది క్రింద పక్కల పైన అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు, దశ దిశలా వ్యాపించినటువంటి ఆ వాడు జీవుడు. మూడవది ఉరు వియంద నిలయమై అచిత్తు కంటే విలక్షణమైన వాడు. 3 పాయింట్స్ చెప్పారనమాట. జీవుడు అచిత్తు కంటే విలక్షణుడు, జీవుడు జ్ఞాన స్వరూపుడు, జీవుడు దశ దిశలా వ్యాపించి ఉండేవాడు, వ్యాప్తి అనేటువంటిది ఉన్నవాడు. అలాంటి జీవ స్వభావాన్ని ఉణరందు, ఇందాక జ్ఞానము అని చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ తెలుసుకొని అని అర్థం. తెలుసుకొని అంటే శ్రవణం అనేటువంటి భక్తి మార్గాన్ని మొట్టమొదట చెప్పారనమాట. ఇందులో మనకి వేదం కూడా శ్రోతవ్య, మంతవ్య, నిదిధ్యాసితవ్య, ముందు వినాలి వినాలి వినాలి. అసలు వింటే చాలండి సర్వపాపాలు హరిస్తాయి. మానసికమైనటువంటి ఆనందానుభూతితో చెప్పే మాట. ఇందాక వారిద్దరూ చక్కగా తిరువాయిమొழிని అలాగ అత్యద్భుతంగా చదువుతూ ఉంటే మనస్సుకి ఎంత ఆనందము. రెండు, ఒకటి ఇల్లంతా కూడా పవిత్రం. మనమేమి ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు. ఆ స్విచ్ ఆన్ చేసి కూర్చుంటే చాలు మన ఇంట్లో తిరువాయిమొഴి మారు మ్రోగిపోతూ ఉండే అదృష్టం మనకి ఆచార్య పరంపర కలిగించింది అనమాట. అది వింటే చాలు, అర్థం దాకా కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు. ఉణరందు తెలుసుకో. ఎలా తెలుసుకుంటాం? శ్రవణము చేత తెలుసుకొని. ఉణరందు తెలుసుకొని ఎలా తెలుసుకుంటాం? మననము చేత తెలుసుకొని. అంటే శ్రోతవ్య, మంతవ్య, నిధిధ్యాసితవ్య. వినాలి, విన్నదాన్ని మననం చేసుకోవాలి, దాన్ని మనస్సులో నిలుపుకోవాలి అనేటువంటి వేదవాక్యాన్ని ఈ పాదంలోకి నమ్మాళ్వార్లు తీసుకొని వచ్చారు అని. వేదం తమిళ్ సైద మారన్ అనడానికి ఎక్కడికక్కడే పాదాలు మనకి ఇలా నిదర్శనంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అలా తెలుసుకొని ఉణరిలం
ఉణరిలం. యోగ బలం చేత ఒకవేళ నువ్వు జీవాత్మని తెలుసుకొన్నా. ఇక్కడ ఉందండి మొత్తం ప్రయోగం అంతా కూడా. అసలు సారాంశంగా ఒక్క మాటలో చెప్పేచ్చు. నీకు జీవాత్మ తెలిసిన పరమాత్మ గురించి తెలియదు అని ఒక మాట అనేస్తారనుకోండి. ఆ జీవుడు ఎటువంటి వాడు అనేది 3 లక్షణాలు మొదటి పాదంలో చెప్పారు. ఆ జీవుడు జ్ఞానస్వరూపుడు, ఆ జీవుడు దశ దిశలా వ్యాపించి ఉండేవాడు, ఆ జీవుడు అచిత్తు కంటే భిన్నుడు. అలాంటి జీవుడు గురించి నువ్వు ఒకవేళ యోగ బలం చేత సాక్షాత్కారం చేసుకున్నా. యోగ శాస్త్రము అనేటువంటిది ఉంది కదండి, అష్టాంగ యోగ విధానము ఉంది కదా, ప్రాణాయామాలు ప్రత్యాహారాలు వీటన్నిటితోటి కూడా ఒకవేళ నువ్వు జీవతత్వాన్ని తెలుసుకున్నా ఇరనిలై ఉణర్వరిదు, సర్వేశ్వరుని మాత్రం తెలుసుకొనలేవు. ఇక్కడికి ఒక పూర్వార్థం పూర్తవుతుంది అనమాట. అంటే ఎలా చెప్పచ్చు, సామాన్యులను చెప్పమంటారు అనుకోండి, నీకు భగవంతుడి గురించి తెలియదు అయిపోతుంది. కొంచెం పైవాళ్ళు చెప్తారనుకోండి, నీకు జీవాత్మ గురించి తెలుస్తుందేమో గాని పరమాత్మ గురించి తెలియదు. ఇంకా నమ్మాళ్వార్ల వంటి వారు అనుగ్రహ విశేషంతో చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు ఈ జీవాత్మ జ్ఞానం కలది, ఈ జీవాత్మ దశ దిశలా వ్యాపించేది, ఈ జీవాత్మ అచిత్తు కంటే వేరైనది. అలాంటి జీవాత్మ గురించి నువ్వు యోగ బలం చేత ఒకవేళ తెలుసుకొనగలవేమో, కానీ సర్వేశ్వరుని ఇరనిలై సర్వేశ్వరుని ఉణరువరిదు తెలుసుకొనుట కష్టము. భగవత్తత్వము నీకు తెలియడం సాధ్యం కాదు. ఉయిర్గాళ్ మన్ని పిలిచారండి, ఓ చేతనులారా మీకే చెప్తున్నాం మీకే చెప్తున్నాం మీకే చెప్తున్నాం అని. మధ్యలో చూడండి, హరికథలు జరుగుతున్నప్పుడు శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి అంటారు. అన్నాడు నిద్రలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నిద్ర వదిలి ఒక్కసారి మళ్ళీ స్పృహలోకి వచ్చి ఆహా అని అన్నట్లుగా ఏదో చెప్తున్నారు లేని అలా కూర్చున్నా అనుకోండి. ఉయిరుగాళ్, ఓ ఈ చేతనులారా మీకే చెప్తున్నామని వాళ్ళని జాగృత పరుస్తున్నారా అన్నట్లుగా మీకు ఒక విషయం చెప్తాను వినండి. హరి అయన్ అరన్ ఎన్నుమివరై. హరి అంటే విష్ణువు, అయన్ అంటే బ్రహ్మ, అరన్ రుద్రుడు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు వీళ్ళని గురించి ఉణరందు ఆలోచించి ఉరైత్ చెప్పి ఎందుకండి 2 సార్లు చెప్పారు? ప్రమాణాల గురించి చెప్పి అంటే ముగ్గురిని అలా ఎదుర్కొండా పెట్టుకోండి. హరి ఎలాంటి వాడు, హరుడు ఎలాంటి వాడు, బ్రహ్మ ఎలాంటి వాడు అనేటువంటిది వేదాలు ఏం చెప్పాయో ఒక్కసారి తెలుసుకోండి. ఉరైతు చెప్పి మన పట్టదొండ్రు. అలా నువ్వు ఆ ప్రమాణాలన్నీ గనక గ్రహించగలిగితే నీ మనస్సులో నిలిచేటువంటిది శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపము. ఆలోచిస్తే నీకు తెలుస్తుంది మహావిష్ణు స్వరూపము. అలాంటిది ఒకడు. ఆ ఒకడు ఎవరు? శ్రీ మహావిష్ణువు. అతనిని గురించి ఉణరందు ధ్యానం చేయి. ఏది నీకు ఊరికే సాధ్యము కాదులెమ్మో. అనుకున్నట్టు నాకు ఇలా వచ్చేయాలంటే ఏది రావండి. ఇప్పుడు మీరు అభ్యాసం చేస్తున్నారు, పాసురాలే ఉన్నాయి, వచ్చేయాలంటే వచ్చేస్తాయా? ఎంత అభ్యాసం చేసి ఎంత పద విభాగము అర్థాన్ని తెలుసుకుంటే అది నోటికి వస్తుందండి. కాబట్టి ఉణరందు ధ్యానించి ఉరైతు నామ జపాన్ని చేసి చెప్పి చేసి అన్ని 2 సార్లు వాడారండి. అంటే ఒకసారి చెప్పాం ఏదండి వచ్చేసిందా అని ఎదురు చూడకండి. వినగా ధ్యానము చేయగా నోరారా పలుకగా అన్ని 2 సార్లు వీత్స అంటారు దీన్ని. వీత్స అంటే ఏంటంటే దాన్ని స్ట్రెస్ చేయడం అనమాట.
మీరేదో అలా అనేసాం ఇలా వచ్చేసింది అనుకోవద్దు. ఇరైంజమిన్, మీ మనసులో నిలిచినటువంటి పరమాత్మని ఆశ్రయించండి. ఇది దీనికి ప్రతిపదార్థం. చూడడానికి పదాలు ఏవో 10 సార్లు వాడినట్లుగా ఏవో ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది, కానీ అర్థం తెలిస్తే చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి అర్థం చెప్పుకుంటున్నాం. మొదట ఉణరందు అనేది జీవాత్మ లక్షణం, దానికి జ్ఞానం ఉంది. ఇళిందగన్ రుయరందు, అది దశ దిశలా వ్యాపించింది. ఊరు వియంద ఇన్నెలయమై, అచిత్తు కంటే అది భిన్నమైనది. అది ఫస్ట్ లైన్. అలాంటి జీవ స్వభావాన్ని ఉణరందు తెలుసుకో. ఎలా తెలుసుకోవాలి? 1 శ్రవణము చేత తెలుసుకోవాలి, 2 మననము చేత తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉణరిలు అలా నువ్వు తెలుసుకున్నా కూడా, అది ప్రయోగం. ఉణరిలు ఆత్మస్వరూపాన్ని నువ్వు తెలుసుకున్నా కూడా, ఇరనిలై ఉణర్వరిదు, సర్వేశ్వరుడు యొక్క స్వభావాన్ని, పరమాత్మ యొక్క స్వభావాన్ని నువ్వు తెలుసుకొనలేవు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క మహిమాన్వితమైనటువంటి చరిత్ర మన ఊహకి అందేటువంటిది కాదు. ఎక్కడ పరత్వం చూపించాలో, ఎక్కడ సౌలభ్యం చూపించాలో, ఎక్కడ సౌలభ్యంలోనే పరత్వం చూపించాలో నిరూపించినటువంటి మహానుభావుడు నీ భావానికి అందేటువంటి వాడు కాదు. అంటే 2 పాదాల్లో ఏం చెప్పారు? ఒకవేళ నువ్వు జీవాత్మతత్వాన్నైనా తెలుసుకొనగలవేమో కానీ పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకొనలేవు. ఉయిర్గాళ్, చేతనులారా, మీకే చెప్తున్నాం, ఎవరికో అనుకోకండి, మీకే చెప్తున్నాము. అరి అయన్ అరణ్ ఎన్ను మివరై, హరి అని, అరణ్ అంటే హరుడు అన్నమాట, శివుడని, ఆయన్నని అంటే బ్రహ్మగారని, వీళ్ళని గురించి మీరే ఒక్కసారి గురుమూర్తులని ఆలోచించుకోండి. ఉణరందు ఆలోచించి, ఇందాక జ్ఞానము, 2వ చోట తెలుసుకోవడము, ఇప్పుడేమో ఆలోచించి అంటే ధాతువుకి మూలార్థం ఒక్కటే, ఆ వాక్యాన్ని బట్టి దాన్ని సమన్వయం చేసుకోవడంలో ఉంటుందన్నమాట. ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లలో ఎవరు నీకు పరాత్పరుడు అనేది ఉరైత్తు ప్రమాణాలన్నీ చెప్పి ఎక్కడెక్కడ ఏ పురాణం ఎలా చెప్పిందో ఒక్కసారి తెలుసుకో. అప్పుడు నీ మనపట్టదొండ్రు, నీ మనస్సులో పరాత్పరుడెవరో నీకే తెలుస్తుంది. అలా తెలిసినప్పుడు ఉణరందు, ఇక్కడ 4వ ఉణరందుకి ధ్యానించి ఓవరాల్ గా ఉణరందు అంటే జ్ఞానము కలిగి తెలుసుకొని ఆలోచించేని ఉందండి. ఇక్కడ ఈయన ప్రయోగించినటువంటి సందర్భోచితమైన అర్థం ఏమిటంటే, ఒక చోట ఫస్ట్ పాదంలో ఉణరందు అంటే జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్న ఆత్మ, 2వ పాదంలో ఉణరందు అంటే శ్రవణము చేత మననము చేత నువ్వు తెలుసుకో, 3వ పాదంలో ఉణరందు అంటే నీకు తెలిసిన దానిలో ఏది ఉత్కృష్టమైనదని నీ మనస్సుతో నువ్వు ఆలోచించు, 4వ పాదంలో ఉణరందు అంటే ఆ పరాత్పరత్వాన్ని ధ్యానించు, ఉరయిత్ ఆ నామాన్ని జపించు, నిరయింజమెన్ ఆశ్రయించు అనేటువంటిది ఈ పాసురంలో ప్రతిపదార్థంగా మనకి అందించారు. ఇంకా 7 వ్యాఖ్యానంలోకి మనం వెళదాం. 6వ పాసురం. అవతారத்திலே ఆశ్రయింగోళెండ్రు నిన్రేర్. మొట్టమొదటి అవతారికలో ఆశ్రయించండి అని చెప్పారు. మధ్యే విరించ గిరిసం ప్రథమావతార, எங்கிருப்படியே பிரம்மருத்ரர்கள் நடுவே அவதீர்ணனாய் நிற்கிற నిలయ్యాయిరందరు ప్రథమావతారం. చాలా అందమైనటువంటి ఒక నిర్వచనాన్ని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట. కింద గీటు కింద 2వ లైన్ చూడండి, చిన్న అక్షరాల్లో మొదటి పేరాలో 2వ లైను.
మధ్యే విరించ గిరిశం ప్రథమావతారః తత్సామ్యతస్థగయితుం తవ చేత్స్వరూపం తే పరత్వపి సునైరపి రంగధామన్ సత్వ ప్రవర్తన కృపా పరిపాలనాద్యై. ఒక మంచి మాట చెప్పారు. మనం నిత్యం అనుకుంటున్నా ఓహో ఇదా అని మళ్ళీ కొత్తగా తెలుసుకునేలాంటిది. ఏంటి? బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనే ఆర్డర్లో మొదటగా పరమాత్మ దిగి వచ్చిన రూపం విష్ణు అవతారము. విష్ణు అనేటువంటిది ప్రప్రథమ అవతారము. పరబ్రహ్మతత్వం శ్రీమన్నారాయణుడు అనేటువంటిది పరమపద వాసుడైనటువంటి స్వామి స్థానము. విష్ణు అనగానే రక్షణ కోసం తాను ఈ లోకంలోకి దిగి వచ్చిన రూపము. అది ప్రథమావతారము అని రంగరాజస్తవంలో భట్టర్ వారు మనకి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. అంటే పరబ్రహ్మ ఏమనుకున్నాడు? ఈ సృష్టి కార్యక్రమాన్ని మూడుగా చేయాలి. ఒకటి సృష్టించాలి, రెండు రక్షించాలి, మూడోది లయింప చేయాలి. బ్రహ్మగారిని నాభి కమలంలోంచి తయారు చేసి సృష్టింప చేద్దాం, నేనే రక్షణగా విష్ణు అవతారంగా వెళదాం. ఆ తర్వాత లయస్వరూపం శివుడికి మనం అప్పగిద్దాం అని దిగి వచ్చినటువంటి ఒక అవతారం ప్రప్రథమావతారం విష్ణువు అనేటువంటిది. ఎందుకు ఆనామం పెట్టారు అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉండేటువంటి వాడు. రక్షించాలి అంటే అన్నిటి మీద సాధికారికత ఉండాలి అనేటువంటి భావంతో విష్ణు రూపంగా దిగి వచ్చిన వాళ్ళు. బ్రహ్మ రుద్రగల్ నడువే అవతీర్ణనాయ్. బ్రహ్మకి రుద్రుడికి మధ్యలో అవతరించారు, నడువే అని. అవతీర్ణనాయ్ ఈ పదం ముఖ్యం. అవతరించిన రూపం విష్ణువు. మామూలుగా విష్ణువు అంటే మనం శ్రీమన్నారాయణ అనుకుంటాం. అలా చెప్పుకుంటే సరిపోదండి. విష్ణువు అంటే స్వామి యొక్క ప్రథమ அவதாரமோ நெற்கர நிலையா இருந்தது பிரதம அவதாரம். அதில் மூவரும் மொத்த காரியத்திலே அதிகரித்திருந்தார்கள். இப்படி நெற்கையாலே மூவரும் பிரதானரோ, மூவரிலே ஒருவன் பிரதானனோ, மூவருக்கும் அவருகே ஒருவன் பிரதானனோ எண்ணங்களால் விவேகிக்க போகாமையாலே ఆశ్రయణత్తులే అరుమై కూడంబడియా இருந்தது. ఏమండి, ఒకే లైన్ లో చెప్పారు కదండి, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు. అలా చెప్పినప్పుడు ముగ్గురు ప్రధానమా, ముగ్గురిలో ఒక ఆయన ప్రధానమా, ఆ ముగ్గురు మీద కూడా ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి ప్రధానుడనే ఆయన ఒక ఆయన ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడా అనేటువంటి దానిని గురించి ముందు మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే మామూలుగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనేటువంటిది ఒక మాట చెప్తాం కదండి. మనకి లోకంలో బాగా ప్రచారంలో ఉన్నది ఏమిటి? అందరూ ఒక్కటే, అందరూ ఒక్కటే. ఉపన్యాసకులు కొంతమంది పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, ఎవరైతే విష్ణువుకి పరమశివుడికి భేదం ఉందని చెప్తారో వాళ్ళు నరకానికి పోతారు. ఈ మాట పెద్దలు ఉపన్యాసాల్లో ఇతర మతస్థుల యొక్క భావాల్లో వింటూ ఉంటాం. మన సిద్ధాంతంలో చాలా స్పష్టంగా ఎవరెవరికి ఏ డ్యూటీలు ఎలా ఇచ్చాడు అన్నటువంటి విధి నిర్వహణ కార్యక్రమ విభాగంలో నారాయణుడు పరదైవము అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఎందువల్లంటే ఆశ్రయణీయ వస్తువై నిరూపితరలాగాదో. ఏమండి, అలా 3 పేర్లు చెప్పేసి మమ్మల్ని ఆశ్రయించమంటే మాకంత జ్ఞానం లేదండి, ఎవరిని పట్టుకోవాలో తెలియదు. కొన్నాళ్ళు ఈయన బాగున్నాడు అనిపిస్తుంది, కొన్నాళ్ళు ఆయన బాగున్నాడు అనిపిస్తుంది. ఏదో చెప్పచ్చు కదండి ఒకటి. నాంగళ్ళు ఆశ్రయిక్కుం పడియన్నా మేము ఎవరిని ఎలా ఆశ్రయించాలి అంటే కాంగిర దేహమే ఆత్మావిన్నెరుక్కం నిలయిత విరిందు. మనలో ఉండేటువంటి దోషంలో మొదటి దోషం కనపడేటువంటి దేహమే ఆత్మ. ఇది ఒక రోగము. దేహాసక్తాత్మ బుద్ధి. కనపడే దేహము ఆత్మ కాదు. ఈ దేహానికి బాల్య యవ్వన కౌమారాది అవస్థలు ఉన్నాయి. దీనికి మృత్యువు అనేటువంటి చివరి అవస్థ ఉంది. అది వచ్చిన తర్వాత ఈ దేహం పడిపోతుంది. ఈ దేహంలోంచి ఆత్మ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని పోయాడండి అంటాం. పోయాడు అంటే ఎవరు? ఆత్మ పోయింది అన్నమాట. కాబట్టి ఆత్మకి
నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపః. ఎంత బాగా ఎంత స్పష్టంగా భగవద్గీత మనకి చెప్తుందండి. దీన్ని అస్త్ర శస్త్రాలతో ఛేదించలేం, నిప్పుతోటి కాల్చలేం, నీటితోటి తడపలేం. ఎంత శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపం. కాంగిర దేహమే ఆత్మావినరుకు నిలైత విరిందు. కనపడే దేహమే ఆత్మ అనుకుని భ్రమపడి ఆ భావాన్ని వదిలిపెట్టి దేహాతిరిక్తమాయిరుప్పదారు ఆత్మ వస్తువు ఉండే ఎన్న అరిగైదానే అరిదు. ఈ దేహము కంటే అతీతమైనటువంటి ఆత్మ ఒకటి ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని ముందు తెలుసుకోండి. ఉణరందు అంటే తెలుసుకోవలసినది అది ఒకటి. అంటే దేహము వేరు, ఆత్మ వేరు అనేటువంటిది. వరిందిలై అరిందానే యాగిలం. ఒకవేళ లేదండి మేము యోగాదులు చేశామండి, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందామండి అంటారు అనుకోండి. ఒకవేళ ఆగిలం అయినా నీకు ఆత్మ సాక్షాత్కరిస్తుందేమో గాని పరమాత్మ సాక్షాత్కరింపడు. బ్రహ్మరుద్రాదిಗಳై శరీరమాగకొండు. ఎవరండి ఆ పరమాత్మన? బ్రహ్మని రుద్రుణ్ణి శరీరంగా చేసుకున్నటువంటి తాను శరీరియాయి నిక్కరా. మనం శరీరాలు, ఆయన శరీరము కలవాడు శరీరి. శరీరి సంబంధం అంటారు దాన్ని. సర్వేశ్వరంబడి తానే అరియపోగాదు. ఆ భగవంతుణ్ణి గురించి మాత్రం నువ్వు తెలుసుకొనలేవు. ఎక్కడుందండి అలాగా? సాక్షాత్తు పరాశర మహర్షి చెప్పిన విష్ణు పురాణంలో పరమశివుడు వచ్చి చెప్పిన మాట ఉందండి. ఎవరి వాళ్ళు చెప్తా మీ పక్షం మీరు చెప్పుకున్నారంటారు. పరమశివుడు చెప్పినటువంటి మాట అద్భుతమైన మాట. కయితి బ్రహ్మణో నామ ఈశోహం సర్వదేహినాం ఆవాంతవాంగే సంభూతౌ తస్మాత్ కేశవ నామవాన్. ఎంత మంచి శ్లోకమో! నారాయణ పరత్వాన్ని స్థాపించేటువంటి శ్లోకం అండి. కాయితి బ్రహ్మణో నామ. కా అంటే బ్రహ్మగారు, అయన్ ఆయనకి కా అని పేరు. ఈశోహం సర్వదేహినాం. నా పేరు ఈశ్వరుడు, లయస్వరూపుణ్ణి నేను. ఆవాం మేమిద్దరం తవ అంగే సంభూతౌ. శ్రీమన్నారాయణ నీ దేహంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళము. దీనికి వేదవాక్యాన్ని తీసుకొచ్చారు. నారాయణాత్ బ్రహ్మ జాయతే, నారాయణాత్ రుద్రో జాయతే. ఎంత స్పష్టంగాను! నాభీ కమలం నుంచి బ్రహ్మగారు వస్తే బ్రహ్మ సృష్టిలో ప్రథముడుగా రుద్రుడు వచ్చాడు. నారాయణుడికి రుద్రుడు మన్నవడవుతాడు. ఇద్దరు ఒకటేనండి అనడం అది ఎంతవరకు మీకు సమంజసమో మీరే ఉణరందు ఆలోచించి తెలుసుకోండి. వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఇంకా మనకు ఇంకో శ్లోకం ఉంది కదండి. ఒక ఆయన కాలు చాచాడు, ఒక ఆయన భక్తితో ఆ పాదాలు కడిగాడు, ఒక ఆయన ఆ తీర్థాన్ని శిరస్సున ప్రోక్షించుకున్నాడు. విష్ణుమూర్తి కాలు చాచాడు, బ్రహ్మ కడిగిన పాదము అంటూ బ్రహ్మగారు ప్రక్షాళన చేశారు. పరమశివుడు ఆ తీర్థాన్ని తన నెత్తిన జల్లుకున్నాడు. కాబట్టి ఎవరు గొప్ప అది మీరే ఉణరందు ఆలోచించుకోండి. ఎవరము చెప్పవలసినటువంటి అవసరము లేదు. ஆன பின்பு இவ்வழியே இழிந்த ఆశ్రయక్కప్పారుంపోళ్ என்று. అలా విచారించిన తరువాత మనం ఏది ఆశ్రయించాలి? మీకే ముగ్గురిలో ఎందుకండి భృగు మహర్షి యొక్క కథ మనందరికీ తెలుసు కదండి. పరత్వం ఎవరో, పరదైవం ఎవరో నిరూపించుకొని నేను వస్తాను అని భృగు మహర్షి బయలుదేరి వెళితే, మొట్టమొదటిగా బ్రహ్మలోకానికి సత్యలోకానికి వెళితే వాణి వీణావాదన లోలుడైనటువంటి బ్రహ్మ ఈ భృగు మహర్షిని గుర్తించకపోతే నీకు దేహ పూజలు లేవు అనేటువంటిది ఆ శాపం భృగు మహర్షి ఇస్తే బ్రహ్మగారికి ఆలయాలు లేకుండా పోయి. ఆ తర్వాత బ్రహ్మ కూడా ఒక విగ్రహం కడదాము, వేదాలకి మూలం కాబట్టి అని తిరుపతి ఇత్యాదుల చోట ఒక పెద్ద బ్రహ్మ విగ్రహాన్ని వేదాదులు 4 చేతులతో పట్టుకున్నట్టు అది ఉండడం వేరు. మిగిలిన దైవాన్ని పూజించినట్లుగా బ్రహ్మగారికి పూజ అనే
అనేటువంటిది లేదు. ఎందువల్ల? భృగు మహర్షి శాపం వల్ల. సరే, పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆయన అంతకంటే నాట్యంలో మునిగిపోయి ఈయన రాకని గుర్తించలేదు. లింగ పూజలే జరుగు నీకు, మరి దేహ పూజలేలా? నీకు లింగాకారంలోనే పూజ జరుగుతుంది తప్ప విలక్షణమైన మూర్తిమత్వం లేదు అని. ఆ తర్వాత మిగిలిన ఆలయాలు, పూజాధికాలు ఇవన్నీ చూసి వారికి కూడా విగ్రహాలను ఒకటి ఏర్పాటు చేసి పూజాధికాలన్నీ చేస్తున్నారు. కానీ పురాణ వాక్యాల యందు విశ్వాసం కలవారి ప్రకారం పరమేశ్వరుడికి లింగ పూజే తప్ప విగ్రహారాధన లేదు అనేటువంటిది. తర్వాత శ్రీమన్నారాయణుడి దగ్గరికి వెడితే ఆయన పాదంతో నారాయణుడి యొక్క వక్షస్థలం మీద తన్నబోతే కాలిలో ఉన్నటువంటి నేత్రాన్ని చిదిపివేస్తే అహంకారం అంతా పోయి కాళ్ళ మీద పడి, నువ్వే పరాత్పరుడవి, మా కోసం ముగ్గురికి మధ్యలోకి హరి అర అయన్ అంటే అటు బ్రహ్మ ఇటు రుద్రుడికి మధ్యలో విష్ణువుగా వచ్చావు అని భృగు మహర్షి ప్రత్యేకంగా చెప్పినటువంటి పురాణ కథని మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. ఆశ్రయత్వం ప్రకారం ఎన్నదెన్నారెళ్ళి చేరారు. ఎలా ఆశ్రయించాలి? ఇదంతా పూర్వరంగం అయింది. సరే, ఎలా ఆశ్రయించమంటారండి? ఉణరందు ఉణరు వెన్నాదే. మొట్టమొదటి జ్ఞానము. జ్ఞానము వేరు, జ్ఞాని వేరు అండి. వస్తువు వేరు, వస్తువు కలవాడు వేరు. ధనం వేరు, ధనము కలవాడు జ్ఞాని. ఇక్కడ ధని. ఇక్కడ ఉణరందు అని ఒక మాట చెప్పడం వల్ల ఈ వ్యాఖ్యానం చూడండి, నంబెళ్ళయ్య గారి అత్యద్భుత సిద్ధాంత ప్రమాణం అన్నమాట ఇది. జ్ఞప్తి మాత్రమే ఉళ్ళదు, జ్ఞాత్రంసమిల్లయ్యంగర పక్షత్తై తవిరిక్కిరదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట. ఒక మాట అన్నారండి, ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది చాలా శాశ్వతమైనటువంటిది. జ్ఞానము కలిగిన వాడు ఆత్మకి జ్ఞానము అనేటువంటిది ఉంది. అంటే యోగాచారులు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆత్మకి జ్ఞానము లేదు అని ఒక మాట అన్నారండి. అందువల్ల ఉణరందు రెండు అనడం వల్ల ఆత్మకి జ్ఞానము నిత్యము ఈ స్టేట్మెంట్ ఇతర మతాలని నిరసించినట్లు అయింది. ఏమిటంటే ఇతర మతాలు రెండు చెప్పారు, నైయాయికులు, వైశేషికులు అని. మనం నిన్న 6 మతాల గురించి చెప్పుకున్న చోట ఈ చైతన్యం అనేటువంటిది, జ్ఞానం అనేటువంటిది ఆత్మకి ఒకసారి వస్తుంది, ఒకసారి పోతుంది. ముక్తి పొందితే చైతన్యం ఉండదు, ఓ రాయిలా పడుంటాడు, అదే మోక్షం అంటే అని చెప్పిన నైయాయిక వైశేషికుల వాదాన్ని ఈ పాసురంలో నమ్మాళ్వార్లు ఖండించారు. ఇది పెద్ద సిద్ధాంత స్థాపన పాదం ఈ వ్యాఖ్యానం అనేటువంటిది. ఎందువల్ల అంటే జ్ఞప్తి మాత్రమే ఉళ్ళదు, జ్ఞాత్రం సెమెల్లయ్యంగర పక్షత్తై తవిరెక్కిరదు. జ్ఞప్తే ఉంది కానీ జ్ఞానము లేదు, జ్ఞానము చంచలమైనది అనే నైయాయికుల మతాన్ని తిరస్కరించినట్లు అయింది. నెంబర్ 1. 1 చైతన్యం ఆగంతుకం ముఖ్యవస్థయులం పాషాణకల్పమాయిరిక్కం ఎంగిర పక్షత్తై తవిరందు. ఇంకా రెండవ దాన్ని కూడా నిరసించారు. ఏదండి? ద్విరుక్తి చేత. ఈ రెండవది, మొట్టమొదటిదేమో యోగాచారులు, రెండవదేమో నైయాయికులు, వైభాషికులు అనేటువంటి వైశేషికులు అనేటువంటి వాళ్ళిద్దరి వాదాలని ఖండించి జీవుడికి చైతన్యము ఉంది, ఉణరందు చైతన్య స్వరూపుడు, చైతన్యం నిత్యమాయిరుక్కుం ఎన్నుమిళత్తై చొల్లుగిరదు, చైతన్యము నిత్యముగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆత్మ చైతన్య స్వరూపము, అది చైతన్య స్వరూపము కాదు అనేటువంటి నైయాయికులని, వైశేషికులని నిరసించారు అనేటువంటిది. యోగాచారులు నెంబర్ 1, నైయాయికులు, వైశేషికులు నెంబర్ 2 ఈ వాక్యాల్లో. ఇంకా ఇంకొకటి ఉందండి,
జ్ఞాతృత్వం నిత్యమా వెయ్యాలి. జ్ఞాన క్రియాకర్తృత్వం జ్ఞాతృత్వం అదుతాన నిత్యం ఎంగిర క్రియావాదియం నెరసిక్కిరదు. ఇంకా మూడోది, ఆత్మకి జ్ఞానం ఉంది అని చెప్పడం వల్ల క్రియావాది. క్రియావాది అంటే అద్వైతం. క్రియావాది అంటే అద్వైతి. ఈ అద్వైతిలో వాళ్ళు జ్ఞానం ఉంది అనరు, ఆత్మకి జ్ఞానం ఉంది అనరు. అలా చెప్పినది జ్ఞానము క్రియ. ఈ క్రియ ఒకప్పుడు పుట్టి ఒకప్పుడు నశిస్తుంది అని చెప్పేటువంటిది, ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు పోతుంది అని చెప్పేటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని నిరసించారు. ఏదో ఉణరందు అనేసారండి, అలాగా చదవడం నేర్చుకున్నామంటే కాదండి. ఇందులో 6 సమయాలని కూడా మతాలలో ఉండేటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతాలని, అంటే భగవంతుడు లేడనే వాదాన్ని, వేదము లేదనే వాదాన్ని సంపూర్ణంగా నిరసించినటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్తారు అన్నమాట. జ్ఞానమే నిత్యం, ఆత్మ జ్ఞానమే కానీ అది జ్ఞానం కలది కాదు అని ఒక సిద్ధాంతం క్రియావాదులు. అది జ్ఞానమే తప్ప జ్ఞానం కలవాడు కాదు అని అద్వైత మత సిద్ధాంతం. ఆ అద్వైత మత సిద్ధాంతాన్ని కూడా ఖండించారు, యోగాచారులను ఖండించారు, ఆ నైయాయికులని వైభాషికులని ఖండించారు, అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని కూడా ఖండించారు. అంతేకాదు ఆత్మ యొక్క గొప్పతనాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారు చూడండి. ఈజిందగన్రు ఉయరిందు ఈ చేతనంతాను అణు పరిమాణన ఇరుక్క చేదేయం, ఈ ఆత్మ అణువుగా ఉంటుంది. ఇది 4వది. మొట్టమొదటి పాదంలో ఏం చెప్పారు? ఈ ఆత్మకి జ్ఞానం ఉంటుంది, ఈ ఆత్మ అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది, ఈ ఆత్మ చేతనమైనదే 3 పాయింట్స్ రాసుకున్నారు. 4వ పాయింట్, ఈ ఆత్మ అణుస్వరూపమైనది, చిన్నదిగా ఉంటుంది. అలా ఉన్నా కూడా ఈశ్వరం స్వరూపత్తాలయంగం వ్యాపిత్తిరుక్కుమా పోలే జ్ఞానత్తాలయంగం వ్యాపిత్తిరుక్కుమెంగిరదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సిద్ధాంతం అండి. భగవంతుడేమో మన దేహంలో స్వరూపంతో వ్యాపించి ఉంటాడు, ఆత్మేమో మన దేహంలో జ్ఞానముతోటి వ్యాపించి ఉంటుంది. లోపల ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ ఎక్స్రేస్కి, ఈ కళ్ళకి అందేటువంటి విషయము కాదు. భగవంతుడైతే స్వస్వరూపంతో దేహం అంతా వ్యాపించి ఉంటే, ఆత్మ అయితే జ్ఞాన స్వరూపంగా మనలో అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందండి? ఎలాగంటే ఉదాహరణ చెప్పారు చూడండి. పాదే మే వేదన శిరసి మే వేదన ఎందిరెక్కంబడియై చొల్లిగిరదు. అమ్మో కాళ్ళు నొప్పులు పెడుతున్నాయండి, పాదాలు నొప్పులు పెడుతున్నాయండి, మోకాళ్ళు నొప్పులు పెడుతున్నాయండి. ఈ భాగాలన్నిటికీ నొప్పి తెలియడము అనేది పరమాత్మతత్వం, జీవతత్వం మొత్తం వ్యాపించి ఉండడం వల్లనే అది మనము చెప్పగలుగుతున్నాము. అంటే సర్వవ్యాపిత్వము. భగవంతుడు స్వరూపతః సర్వవ్యాపి, ఆత్మ జ్ఞానతః సర్వవ్యాపి. ఇది కూడా లోపలంతా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఎన్నిరుక్కుంబడి అయి చొల్లుగిరదు ஒரு வியந்தவின் நிலைமை உருவி காட்டில் வியந்து வேறுபட்டி உருக்கிறையின் நிலைமையுண்டு இந்த ఆత్మవినుడయ్య స్వరూపం. ఈ ఆత్మకి ఏమిటండి స్వరూపము అంటే, ఇది జ్ఞాన రూపంగా శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఆ జ్ఞానానికి ధర్మభూత జ్ఞానము అని పేరు. ఆత్మ శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉండే జ్ఞానానికి ధర్మభూత జ్ఞానము అని పేరు. అందువల్లే మనకి ఇంకా చూడండి, నెత్తి మీద చందనం ఏదో పెడతారు, చల్లటిది ఏదో పెడతారు. ఇప్పుడు వస్తున్న ఆయిళ్లలో నవరత్న లాంటిది ఏదో ఇలా పెట్టారు. పెట్టడంలో ఆ చల్లదనం దేహం అంతా మనకి తెలుస్తుంది. అంటే పరమాత్మతత్వం, జీవతత్వం దేహం అంతా ఉంది అనడానికి ఈ అనుభవము ఒక ఉదాహరణ. కాలికి ముళ్ళు గుచ్చుకుంది అనుకోండి, పాదే మే వేదన, బాబాయ్ కాల్లో నెప్పెడుతోంది, అరికాలి మంట నెత్తికెక్కుతుంది,
ఈ సామెత ఒకటి ఉంది కదండి, ఇది సైంటిఫిక్ గా చాలా కరెక్ట్ అండి. అరికాళ్ళు ఎప్పుడైతే మంటలు ప్రారంభించాయో ఇది షుగర్ రోగులకు బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. అరికాళ్ళు మండిపోతూ ఉంటే నెత్తిలో నరాలు కూడా అదిరిపడుతూ ఉంటాయి. అది అరికాళ్ళు మంట నెత్తికెక్కడం అంటే వైద్య పరంగా కూడా అరికాళ్ళు చాలా ప్రధానమైనటువంటి భాగాలు. అక్కడ కనుక ప్రాణం సరిగ్గా ఉంటే మిగిలిన చోట ప్రాణం కుదురుకుంటుంది. అందుకే ఏదైనా వచ్చేటప్పటికల్లా పాదాలు గబ వృద్ధేస్తూ వేడి పుట్టిస్తారు. అక్కడ పుడితే మొత్తంగా అందుతుంది అన్నమాట. అంటే జీవాత్మ స్వరూపం అక్కడి నుంచి శిరపర్యంతము వ్యాపించి ఉంది అనేటువంటిది చెప్పడం కోసమని ఆ చల్లదనం వ్యాపించిన, ఈ బాధ వ్యాపించిన పరమాత్మ స్వరూపంతో వ్యాపించి ఉంటే జీవుడు ధర్మభూత జ్ఞానంతో వ్యాపించి ఉంటాడు అనేటువంటిది. వేరు పట్టిరెక్కరై నిలయమయ్యుండు ఇంద ఆత్మావినుడయ్య స్వరూపం అండియే ఊరువు ఈ అంద ఎన్నో పదభేదమాన పోదు రూపము. ఇక్కడ 2 మాటలు ఇచ్చారండి. రూపము అంటే భగవత్ స్వరూపము, స్వభావము. ఈ రెండిటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. స్వరూపం అంటే కనపడేటువంటిది, స్వభావం అంటే నయన గోచరం కాదు. ఒక మనిషి స్వరూప స్వభావాలు మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తాయి? రూపం చూడగానే తెలుస్తుంది, ఓహో ఇలా ఉంటుంది అని. స్వభావం కొంతకాలం గడిపితే గాని వారితో మనకి తెలిసేటువంటిది కాదు. వేరు పెట్టి రెక్కుమెన్నవుమాం ఆగ ఇరుండాలం జడమాన శరీరத்தில் காட்டில் வேறு பட்டிருக்கிற ஆத்மா வினுடைய ஸ்வரூபத்தை కేవల శ్రవణ మననాదిగణాలే సాక్షాత్కరిక కూడలం. ఎలా తెలుస్తుందండి మాకు? ఇది శ్రవణము చేత మననము చేత చక్కగా తెలుస్తుంది. మననము అంటే అభ్యాసం అండి. ఈ అభ్యాసం విలువ ఎంత గొప్పదో మన గోష్ఠిలో నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం. నోటితో అక్షరాలు పలకడం చేత కాని వాళ్ళం కూడా 100 సార్లు, 108 సార్లు, 200 సార్లు అని పలికేటప్పటికీ ఆ పద విభాగం వచ్చేసి శ్రవణ పెద్దలు చదువుతుంటే విని 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 మనం అభ్యాసం చేసి 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 అలాగే భగవత్ స్వరూపాన్ని కూడా విని 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 మననము చేసి చేసి చేసి. లోకంలో అభ్యాసం చాలా విలువైనదండి. మొదటిసారి చదివినప్పుడు అగమ్య గోచరంగా ఉంటుంది, అదేమిటో మనకి తెలియదు. ఎవరికి వాళ్ళకే ఇది అనుభవంలోకి వస్తుంది. చూడండి, ఒక 10 సార్లు చదివారనుకోండి కొంచెం ఓహో ఇదా అని ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఇంకో 10 సార్లు చదివారనుకోండి పదవి భాగం ఎలాగా, ఇంకో 10 సార్లు చదివితే దాని అరుపులు. మననం అనేటువంటిది దాని స్వరూపాన్ని మనకి తెలియచేసేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ అన్నమాట. ఇక్కడ మననం చేయండి, శ్రవణం మననం చేయండి అంటే தேகாதிரிக்தமாயிருக்கிற ஆத்மாவென்னுடைய ஸ்வரூபத்தை யோக சாஸ்திரியில் சொல்லுகிற கிரமத்தாலே இழிந்து வருந்தி ஒருபடி அறிந்தான். ఆనాலும் ఆనాலும் ఆ పదం చాలా ముఖ్యం. ఒకవేళ నువ్వు అష్టాంగ యోగము చేసి సమాధి స్థితిని పొంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం చేసుకోవడం నీకు సాధ్యం అవుతుందేమో కానీ పరమాత్మతత్వం నీకు తెలియదు. ఆత్మతత్వమేనా ప్రయత్నం చేస్తే తెలుస్తుంది కానీ పరమాత్మతత్వము అనేటువంటిది నీకు తెలిసేటువంటిది ఆనాలు అని ఎందుకన్నారండి అంటే ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలిగిన ఇరై నిలై ఉణరువు వారిదు అచిత్తు కంటే విలక్షణుడైన జీవుడు తెలుస్తాడు గాని పరమాత్మ తత్వము నీకు తెలియదు. అంటే అంత కష్టము తెలుసుకోవడం అని. ఆత్మ సాక్షాత్కారం కైవల్యమేనా సాధ్యం కావచ్చు కానీ మోక్ష స్థితి అనేటువంటిది ఊహకి అందేంత తేలికైనటువంటిది కాదు. బ్రహ్మ రుద్రர்களுకు అంతరాత్మావాయి ముగ్గురున్నారు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు. తను మధ్యలో నిలబడ్డమే కాదు, ఇటు బ్రహ్మకి అటు రుద్రుడికి అంతరాత్మగా కూడా తానే ఉండి అవర్గళై శరీరమాగ కొండు సిద్ధాంత వాక్యం అండి. బ్రహ్మ రుద్రులని ఇద్దరిని తన శరీరంగా చేసుకుని తాం శరీరయాయి నిర్క
తాను శరీరముగా నిలబడి ఇరనిలై అరిపోగాదు. అలాంటి ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని మాత్రం మనం తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమైనటువంటి విషయము. ఉయర్గాళ్ మధ్యలో మన్ని పిలిచారు. ఓ చేతన్లారా, మిమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచారండి? చైతన్య యోగ్యమెన్నెక్కే ఇరుపదం రాయ్ దాని ఇజక్కప్పెత్తు. ఏయ్, చైతన్యమూర్తులు కదా, జడత్వంగా పడి ఉండేవారు కదా, కాదు కదా, కదలిక ఉంది కదా, జ్ఞానం ఉంది కదా, ఏమాత్రం తెలుసుకోవద్దా అని ఊయిరుగాళ్ జీవాత్మలారా, మీకు చైతన్యం ఉంది, తెలుసుకోండి. మీ చైతన్యంతో భగవత్ స్వరూపం ఎవరో ఏదో తెలుసుకోండి. చేతనరాన పిన్బు, మీరు చేతనలైన తర్వాత అదెం కార్యం పిరక్కప్పెత్తిల్లయ్యో, ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినందుకు తగిన కార్యం చేయవద్దా? ఏమిటి తగిన కార్యం? బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లలో వారికి ఆయా విధులని ఇచ్చినటువంటి పరతత్వము ఎవరు, అది తెలుసుకోవద్దా మీరు అని మన అడుగుతున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. అరివు కేడరాయి నింగళ్ పట్టదన్, కోపం వచ్చేస్తే ఓ మాట కూడా, బుద్ధిహీనులారా, ఏమీ తెలుసుకోకుండా ఎందుకు అలా ఉంటారు? ఇంత జ్ఞానాన్ని ఇస్తే ఉపయోగించుకోకుండా అలా మొద్దుల్లా ఉంటారేమిటి మీరు? ఎంగళ్ అరివుం అరియామయ్యం కిడకిడేర్, తెలుసుకోవలసిన దాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చెయ్యకుండా ఎలా ఉంటారు? అరింద నీరు అరుళిచ్చేయినాంగళ్ పడ ఆశ్రయిక్కవెన్న అరుళిచ్చేగిరార్మే. సరేనండి, తెలుసుకుంటామండి. ఎవరో ఒక ఆయన తెలుస్తుంది, మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు? అయితే ఆయన ఎవరో తెలిస్తే మేమేం చేయాలి? అరుళిచ్చేగిరార్మేల్, దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు. ఏమని? హరియన్ అయన్ అరన్ ఎన్నుం ఎవరై ఉణరందు ఉణరందు ఉరైత్తు ఉరైత్తు ఉణరందు 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 2 సార్లు ఎందుకండి వేశారు? ఆ త్రిమూర్తులు ఎవరో వారి స్వరూపమేమిటో, ఒక ఉణరందుకి స్వరూపము అని అర్థం, ఒక ఉణరందుకి స్వభావము అని అర్థం. ఉణరందు ఆ దేవతాంతరుల యొక్క స్వరూప స్వభావాలని మీరు తెలుసుకోండి. ఎందువల్ల అంటే మనకి విరామానుజనోత్తందాదిలో మనం చెప్పుకున్నామే, ఎలాగైతే కార్తికయ్యాను కరుమగయ్యాను ఆ పాసురంలో, అంటే ఎలాంటి పరిస్థితిలోనూ కూడా నాయన వరం ఇచ్చేశాను, భస్మాసురుడు వచ్చి నానెత్తినే చేపడతానంటున్నాడు, నువ్వే రక్షించాలి అంటే రక్షించిన వారెవరు? గుర్తు తెచ్చుకోండి అని ఆ బ్రహ్మని ఆ రుద్రుణ్ణి రక్షించిన పరమాత్మతత్వాన్ని ఉణరందు ఆలోచించి ఆ మాటను 2 సార్లు అనడంలో ఆ స్వభావం ఎలాంటిదో చూడండి, ఆ స్వరూపం ఎలాంటిదో చూడండి. స్వరూప పరం ఒరు ఉణర్తి స్వభావ పరం, ఒకటి స్వరూపము ఒకటి స్వభావము. ఉరైత్తు స్వరూప పక్క పేజీ పరమాణ ప్రమాణంగళయ్యం స్వభావ పరమాణ ప్రమాణంగళయ్యం. మీకు 2టికి ప్రమాణాలు ఉన్నాయి వేదంలో. ఆయన రూపం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఆయనే పరాత్పరుడు అని చెప్పడానికి, ఎవరికైతే వక్షస్థలం మీద లక్ష్మీదేవి నివసిస్తూ ఉంటుందో, ఎవరైతే పుండరీకాక్షుడో, ఆ పుండరీకాక్షత్వము లక్ష్మీ నివాసత్వము శ్రీమన్నారాయణ పరత్వాన్ని చెప్పేటువంటి 2 మాటలు. అందుకే అంటారు సరదాగా కొన్ని శ్లోకాల్లో, 3 కన్నుల వాడు కాడు 8 కన్నుల వాడు కాడు అంటారు. అంటే అటు త్రినేత్రుడు కాదు, ఇటు చతుర్ముఖుడు 4 ముఖాలు 8 కళ్ళవాడు కాదండి. దీనికి వేదాంత వాక్యంలో శ్రీభాష్యంతో సమన్వయం మనకి చెప్పారు. యదా కప్యాసం పుండరీకం ఏవం అక్షిణి అక్షిణి నీ అక్షిణి, ఆ పదానికి ద్వివచనము అని పేరెంట్స్. ద్వివచనము అంటే అది ఏకవచనం, ద్వివచనం, బహువచనం అని మనకి సంస్కృతంలోనే ఉందండి ఈ ప్రయోగం. తెలుగులో కూడా లేదు. ఏకవచనం తర్వాత మనకి బహువచనమే. కానీ సంస్కృతంలో ఒక రాముడు రామ, రామౌ 2 రాములు, రామా చాలా మంది రాములు, ఇలాగ ద్వివచనం అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ శృతి వాక్యం ఏం చెప్పింది? యథా కప్యాసం పుండరీకం దేవం
అక్షిణి. అక్షిణి 2 కన్నులు కలిగిన వాడు. అది పుండరీకాక్షత్వానికి గుర్తు. ఆయన పరాత్పరుడు. అంత స్పష్టంగా అంటే తలచుకోండి, తలచుకోండి, ఆలోచించుకోండి, ఆలోచించుకోండి అంటే ఈ వేదవాంగ్మయాన్ని, ఈ రిఫరెన్సెస్ని అందరినీ దానికి అదే మనకి చక్కగా వ్యాఖ్యానంలో వస్తున్నారు. ఒరువన్ తిరునాభికమలత్తిలే అవ్యవధానైన పిరందవనా ఇరుక్కం. ఒక ఆయన బొడ్డులో నుంచి అవ్యవధానంగా అంటే కట్టవలేదు, ఆ బొడ్డులోనే ఉంటుంది నాళం ఎప్పుడు కూడా. పైకి బ్రహ్మ పద్మము ఆసనము. సరదాగా చెప్తారండి, శ్రీకృష్ణుడికి బొడ్డుకు వస్తున్నారటండి. శ్రీకృష్ణుడు పుట్టాక బొడ్డుకు వస్తారు కదండి చెట్టు పిల్లలకి. బ్రహ్మగారు ఉలిక్కి పడ్డారట. ఆయనకు బొడ్డుకు వస్తే నీకెందుకయ్యా ఉలిక్కి పడ్డావు అన్నారట. అయ్యోబాయ్ అది నా మూలస్థానం కదా, అది కోసేస్తే నేనేమైపోతాను అని చమత్కార శ్లోకాలు ఉన్నాయన్నమాట. అలాగా అందంగా అవ్యవధానత్తాలే, వ్యవధానం అనేది లేకుండా నిరందవన్ ఆ ఇరుక్కం. ఒక ఆయన, అది బ్రహ్మగారి పరిస్థితి. ఒరవన్ సంహారమన్నొక్కే కడవనా ఇరుక్కం. ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు, లయం చేయడమే, లయం చేయడమే, లయం చేయడమే. పాపం ఉద్యోగం ఏం చేస్తారండి, ఎవరికి ఏ ఉద్యోగం ఇస్తే వారు ఆ ఉద్యోగం చేస్తారు. ఆయనకు అది ఇచ్చారు కాబట్టి అది చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇవర్గడే ప్రతిపాదిక్కర ప్రమాణంగడై ఆరాయందు పార్తు. ఈ విషయాన్ని ప్రతిపాదించే ప్రమాణాలని తెలుసుకోండి. 1 కాదు 2 కాదు చాలా ఉన్నాయి. అవి తన్నై పలకాలు సొల్లెప్పార్తు. వాటిని ఇప్పటి వరకు మేము చాలా సార్లు చెప్పాము. ఎందుకంటే సృష్టి కార్యక్రమం నువ్వు చేసుకో బ్రహ్మ అని పెద్ద కుమారుడికి బాధ్యత అప్పగించినట్లు ఇచ్చాడు. లయం నువ్వు చేసుకోవయ్యా అని మనవడికి బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు ఇచ్చాడు. సంరక్షణ భారం నేను చూసుకుంటానని తాను మధ్యలో విష్ణు అవతారమూర్తిగా నిలబడ్డాడు. లింగత్తుకే ఉత్కర్షంతో తుంబడి ఐరుపదరు ప్రబంధం పన్నిత్తు అరవేండు మెన్బారైపోలే ஒரு వ్యక్తియలే పక్షపతి కప్పారాదే. ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పారు. మరి మనకి 18 పురాణాల్లో లింగ పురాణాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. అది వాళ్ళ యొక్క మహాత్మ్యాన్నే చెప్తాయి. ఏ పేరుతో ఉంటే ఆ పేరుడు గొప్పతనాన్నే చెప్తాయి అంటే అది తక్కువని కాదు, వాళ్ళు ఆ పని చేయడంలో సమర్థులు అని చెప్పడమే తప్ప వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పడం కాదండి. ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకునేటప్పుడు మూలం ఒకటి ఉన్న అనేక బ్రాంచెస్ వచ్చినప్పుడు ఏ బ్రాంచ్కి ఆ బ్రాంచే ఇది గొప్పది, ఇది గొప్పది, ఇది గొప్పది అనుకుంటాం. కానీ వీటన్నిటికీ మూలం ఎప్పుడు మూలమే గొప్పది. అలాగే అవతార విభాగంలో కూడా బ్రహ్మకి ఏది ఇచ్చినా, రుద్రుడికి ఏది ఇచ్చినా తాను విష్ణు రూపంగా ఉన్న సంరక్షణే మూల కార్యక్రమము అనేటువంటిది పక్షపాతం లేకుండా చెప్పుకోవలసినటువంటి విషయము. ఎవరిಗಳ స్వరూప స్వభావంగళై చెప్పుకున్నాం కదండి. యోచించి అని 2 సార్లు ఎందుకన్నారు? ఒకసారి స్వభావాన్ని తెలుసుకుని, ఒకసారి స్వరూపాన్ని తెలుసుకుని. పలకాలు ఆరాయిందు పార్తు కోల్ విజయ్ కాటాలే స్వతః ప్రాప్తితో ఉత్కర్షం కిడంద వ్యక్తియై పత్త పార్త్. అంటే ఎక్కడికక్కడే వారి వారి యొక్క ఆ కార్యక్రమం చేయడంలో మన భాషలలో చెప్పుకున్నామే. బ్రహ్మగారికి సృష్టించమంటే కొన్ని సృష్టించేసి నాన్న మళ్ళీ ఎలా చేయాలి అని మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి పరిగెత్తడం కాకుండా తనకి తానే సర్వేశ్వరుడు అన్నంత బాగా సృష్టి చేయగలిగిన వాడు అని చెప్పుకున్నామేమన్నా. తనకి తానే లయాన్ని చేయగలిగిన వాడు అని ఈశ్వరుని గురించి చెప్పుకున్నామే. అలాగ వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళు నిష్ణాతులే గాని వాళ్ళకి ఆ పని అప్పగించినటువంటి మహానుభావుడే పరాత్పరుడు. ఇప్పటి ఆరాయందవారే ఇలా గనక మీరు తెలుసుకుంటే ఏమవుతుందండి? మనపట్టదున్న ఉణరైందు ఉరైతు ఇరైంజుమిన్. ఏమిటది? ஒரு వస్తువే ప్రధానమెన్ను ఉంగళ్ నెంజిలే తోత్తిలం. అలా గనక చేశారంటే ముగ్గురిలో ఒకరు ముఖ్యులు అని మీకు చక్కగా తెలుస్తుంది. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లలో బ్రహ్మకి ఆపదలు వచ్చిన, రుద్రుడికి ఆపదలు వచ్చిన, వేదాలు పోగొట్టేసుకున్నాను నాన్న అని వెర్రిమొహం వేసి కూర్చుంటే నేను రక్షిస్తాను అని చెప్పి మళ్ళీ మత్స్యావతారం ఎత్తి సోమకాసుర రూపంలో అవన్నీ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి బ్రహ్మగారికి ఇచ్చాడా లేదా?
అలాగే నాయన వరం ఇచ్చేశాను, నెత్తిమీ చేపడితే బూడిదైపోతావన్నాను, నా నెత్తి మీదే పెట్టేస్తున్నాడు అని భస్మాసురుడి గురించి పరుగు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే తాను మోహిని అవతారం ఎత్తి రక్షించాడా లేదా? బాణాసుర సంహారం చేయాల్సి వస్తే బాణాసురుడి వైపున రుద్రుడు ముందుగా వస్తే అతని పరివారం కార్తికయ్యాను కరిముగక్కాలు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా ఓడించి రుద్ర ఇటువంటి వరాలు ఎప్పుడు ఇవ్వద్దు అని మందలించాడా లేదా? ఇవన్నీ మీరు నెంజిలే తోత్వం మనసారా మనపట్ట అన్నారు పాసురంలో. మనసారా ఆలోచించి అప్పుడు పరాత్పరత్వం శ్రీమన్నారాయణ పరత్వం అని తెలుస్తుంది. అవ్వస్తువై శ్రవణ మననాదిగళాలై కైపుబందు. ఆ నారాయణుడిని ఎలా తెలుసుకోవాలండి? శ్రవణము చేత మననము చేత. వినడమే 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 జీవిత లక్ష్యం అండి. జనమేజయుడిని అడిగారు, ఏమిటయ్యా ఇంకా చెప్పు ఇంకా చెప్పు ఇంకా చెప్పు అంటావు, ఎంత వింటావు అంటే నా జీవితం అంతా వింటూనే ఉంటాను. ఆ వినడానికి అయిపోవడం అనేటువంటిది ఉండదండి. తిరువాయిమలే ఉంది, కొన్నిసార్లు సేవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆల్రెడీ, మళ్ళీ ఎందుకు వింటున్నారండి? అది అప్పటిదే కప్పటిదన్నారా ఉండదు. ఎప్పటికప్పుడే నిత్యం అతురుప్త అమృతంలా ఉండేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయము. కైపువందు ఎన్నో విశ్వసిక్కలామళవం ఆశ్రయిక్కప్పారుంగోర్. కాబట్టి ఆయనే మనకి రక్షకుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడు ఆలోచించి తెలుసుకోండి. అంటే ఏం చెప్పారండి తాత్పర్యంగా? మీ ఆత్మకి జ్ఞానం ఉంది, మీ ఆత్మకి అంతటా వ్యాపించే తత్వం ఉంది, మీ ఆత్మ అచేతనము కంటే వేరైనది, చైతన్య స్వరూపము కలిగినటువంటిది. ఆ ఆత్మని తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు ప్రయత్నం చేసి అష్టాంగ యోగాదులన్నీ చేసి ఒకవేళ దర్శిస్తే దర్శించగలవేమో, కానీ నారాయణ పరత్వాన్ని మాత్రము స్వరూప స్వభావాలు నువ్వు తెలుసుకోలేవు. ఎందువల్ల అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనేటువంటి పద్ధతిలో మధ్యలో తానుండి అటు బ్రహ్మని ఇటు రుద్రుణ్ణి తనకు శరీరముగా చేసుకొని తాను శరీర భావముతో వ్యాపించిన పరమాత్మ తత్వాన్ని ప్రతిపాదించే గ్రంథాలన్నీ నువ్వు బాగా ఆలోచించి తెలుసుకో. ఉణరందు ఉణరందు ఆలోచించి ఆలోచించి ప్రమాణాలను తెలుసుకొని శ్రీయప్పతియే సర్వేశ్వరుడు అన్న విషయాన్ని నువ్వు అప్పుడు ఆ శ్రీయప్పతిని పట్టాను మనస్సుతోటి చాలా చక్కగా మనసులో మనపట్టదొండ్రు మనస్సులో తోచినటువంటి సర్వేశ్వరుణ్ణి నువ్వు బాగా తెలుసుకోగలుగుతావు. అంటే ఎవ్వరు తెలుసుకోలేరండి అనే మాటకి ఎవ్వరు అంటే అజ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు, ప్రయత్నం చేసుకున్న వాళ్ళకి సులభుడుగా లభిస్తాడు అని చెప్పడమే ఈ తిరువాయిమలి యొక్క తాత్పర్యం. కాబట్టి నువ్వు చక్కగా ఆలోచించి ఎవరు పరబ్రహ్మ స్వరూపమో తెలుసుకో, సర్వేశ్వరుడు నీకు లభిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు ఈనాటి పాసురంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి రచనా వైభవాన్ని చూపిస్తే, నంబిళ్ళయ్య గారు అంతకంటే అటు యోగాచారులను గాని నైయాయికులను గాని వైశేషికులను గాని మాయావాదులను గాని మీరు అన్నటువంటి తత్వాలన్నీ తప్పు అనేటువంటి జ్ఞానము యొక్క స్థిరత్వాన్ని, జ్ఞానం కలిగిన ఆత్మ యొక్క స్థిరత్వాన్ని, శాశ్వతత్వాన్ని ఇందులో చక్కగా నమ్మాళ్ళవార్లు ప్రతిపాదించారు అని చెప్పిన నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానము. దాన్నే ఊరికే అక్షరాత్మకంగా అర్థం వరకు తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేసాం. ఇందులో ఒక మాట అన్నారు, తెలుసుకుని అన్నారు. ఆ తెలుసుకోవడానికి అంతెక్కడ ఉందండి? ఎన్ని గ్రంథాలు చెప్పుకోవాలో, నారాయణ పరత్వాన్ని చెప్పేవి కోట్ల కొలది గ్రంథాలు ఉన్నాయి, వేదాలు ఉన్నాయి, పురాణాలు ఉన్నాయి, ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి, ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. అలా తెలుసుకొని నారాయణుడే సర్వేశ్వరుడు అన్న విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు మననం చేత ధ్యానం చేత ఆయన్ని నువ్వు పొందగలుగుతావు అనేటువంటి దాన్ని ఈనాటి పాసురంలో చెప్పారు. உணரந்துணரந்திழிந்தகன்றுயரந்து ஒரு வியந்த என் நிலைமை உணரந்துணரந்துணரந்தும்
உணரிலும் இறை நிலை உணர்வருது உயிர்கள் உணரம் துணரன் உரைத்து உரைத்து அரி அயன் அரண் என்னமை வரை உணரந்துணரம் துரைத்து உரைத்து உரைத்து இறையெஞ்சும் இறையெஞ்சுமென் மண் பட்டதொன்றே. ஆழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேశம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகமசிரோ யோகி பட்டாரகோ ச கோவிந்தம் பூரநாதேன ச சஹ குரு கேசேந்து சிந்தும் யதீந்திரம் மாலாதிருத்யாமுனார் நோ மம ஹிருதி நிருதய ராம பத்மாட்சநாதம் திருவருண்மால் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தி இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னெண்ணல் சேரவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பர்வணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனம் வாழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாள மாமணிவன் வாழியவன் மானம் திருவாய் மொழிப்பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தா கில திரவிட வேத ரஹஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன்வேஜமாசிரித பாவதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாతం வெங்கடார்ய தனோபவம் వేదాంతాచార్య సశిష్యం వడయవన్యం మహంపరే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.